те, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, но покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Okay. So just so we catch up on this, in 9.1, the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." То есть, вводное перед этим стихом, значит, первый стих этой же главы, Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которым ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self. By realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. Второй стих. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистое знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Okay, text 3 purport. The faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Неверующий никогда не достигает успеха в преданном служении. Таков смысл этого стиха. Faith is created by association with devotees. Обрести веру можно лишь в общении с преданными. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. Поистине нечисты те, кто даже услышав от великих душ все выводы вед, тем не менее не обретают веру в Бога. They are hesitant and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. Вечно сомневающиеся и колеблющиеся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Thus, faith is a most important factor for progress in Krishna consciousness. Таким образом, вера – один из главных факторов духовного развития в сознании Кришны. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord, Shri Krishna, one can achieve all perfection. В Чайтанье Чаритамрите сказано, что вера – это непоколебимая утвержденность в том, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, можно достичь высшего совершенства. That is real faith. Такая убежденность называется истинной верой. As stated in the Srimad Bhagavatam 4:31-14, Yata taror mula nischay chanaena tripyanti yat skanda bhujo pashaka prano parharach chayatendriyanam tataiva saravar hanam achuteja. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves. And by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Поливая корень дерева, мы насыщаем водой все его ветви, побеги и листья, а отправляя пищу в желудок, удовлетворяются все остальные органы чувств. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Точно так же, кто занимается трансцендентным служением Верховному Господу, без дополнительных усилий удовлетворяет всех полубогов и всех прочих живых существ. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод. Нужно оставить все прочие занятия и посвятить себя служению Верховному Господу Кришне, личности Бога. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает настоящей верой. Right. So faith is what is required. Вера – это то, что необходимо.
Because then one can be focused, one can do something. Поэтому кто-то может быть сфокусирован, может сделать что-то, достичь чего-либо. Right? Because what you have faith in is what you engage in. Потому что то, чему мы верим, тем мы занимаемся. Right? We have faith that if I work very hard, I make all the arrangements that what is socially acceptable today, I will be happy. То же самое, что если мы верим в какую-то социальную структуру, то если мы будем заниматься этими вещами, то я, в конце концов, буду счастлив. Right? There's no one that we know is happy. Никто, кого мы знаем, на самом деле счастливым является. But we have that faith because everybody says this is what will work. Но потому что у нас есть такая вера, это то, чем мы занимаемся, то, что мы делаем. There's no example. Нет примера истинного. Right? We don't know of any. Мы не знаем никого Haven't такого. heard of any. Не слышали о таком. Right? But it's the popular idea. Это очень популярное мнение. So because it's popular, we want to be part of this popular scene, so we move with it. И потому что популярно, и мы хотим быть частью этой популярной идеи, мы этим занимаемся, как будто вливаемся в поток. So the idea is that, okay, but that's what we've heard. Это то, что мы слушали в этом идее, But there are no examples. но нет примера этому. But now we're hearing from Krishna and hearing from great acharyas. Но сейчас мы слушаем от Кришны, от великих учителей ачарьев. But by serving Krishna, Но, служа Кришне, we will be happy. мы будем счастливы. And we see lots of examples. И мы видим много примеров. You can say, no, but that's just in the scriptures. Мы говорим, нет, это не так, это только в Писании. But the other things are just on advertisement boards. Остальные все вещи на рекламных счетах. Right? It means in tabloids. Это таблица какая-то, Right? Or in статистики, magazines. в журналах. You've never met anyone. Мы никого не встречали такого, You understand? понимаете? So the idea is that faith means is that we understand is that I'm going to gain knowledge by hearing. Это просто вера является в том, что мы получим знания с помощью слушания. Right? And then by applying that knowledge, I should get realization. И потом, применяя это знание, мы получим реализацию. So the material we're applying, Это материал, то, что мы применяем. but we're not neither getting understanding Мы не получаем знания, nor realization. но не реализация. Это относится к материальной жизни. But what Krishna is giving is that through its practice, you can get realization. Но Кришна то, что дает, то с практикой тех знаний, которые он дает, мы можем получить реализацию. Right? So then this is, then what Krishna is mentioning is that this faith will actually advance. То, что Кришна говорит, что та вера, о которой здесь говорится, она даст нам продвижение. You know, but if we're thinking, no, but what about, family? What about money? What about so many things? Можем, конечно, думать, а что насчет семьи, насчет денег, насчет многих других вещей. That's fine. Это хорошо, конечно, все прекрасно. Но It has to be connected to the Lord. оно должно быть связано с Господом. So this confidential knowledge is how to connect everything to Krishna. И это истинное знание, которое записывается, как все связать с Господом. But we have to have that faith that by doing that, И мы, that's what will make us happy. и мы должны получить веру в том, что делая это, мы на самом деле станем счастливыми. Right? Otherwise, we have the idea, okay, no, we'll add Krishna consciousness to what we're doing. И есть другой подход к этому всему. Мы просто добавим Кришну к тому, что мы имеем. But we won't change the consciousness of what we're already doing. Но мы не поменяем сознание того, что мы сейчас делаем. Right? Because we think that means what I'm doing is important to me. То есть наше мнение таково. То, что я делаю, это важно для меня. So I don't want to change that. Это не будем менять. But it's supposed to make me happy, but it doesn't. Как будто должно было сделать меня счастливым, но на самом деле не получается. So I want to add something that will make me happy. И я должен что-то добавить, чтобы сделать меня счастливым. Right? But I want to leave my life as it is. Но оставлю свою жизнь такой, как она есть. Right? But unfortunately, it doesn't work. Но,
к несчастью, это не работает. Не Why? действует. Because it's not what we're doing, Это не то, что мы делаем. it's the consciousness by which we're doing Но what we're doing. на самом деле это сознание, что мы делаем, с чего мы делаем, то есть Right? отношения. So what Krishna is saying is change the consciousness, you change the results. Кришна говорит то, если поменяет сознание, поменяется результат. Right? If our consciousness is about Krishna, then whatever activities we're doing, then everything will work out properly. То есть, если на самом деле наше сознание будет центрировано, направлено на Кришну, то каждое действие, которое мы будем совершать, оно будет сделано правильно и даст правильный результат. But we have to be careful that we're thinking that no, if I do what I'm doing and connect it to Krishna, where is my control? Мы не должны думать неправильным способом. То есть, если я все свяжу с Кришной, а где же остается то, что я контролирую? Right? And my control is what will make me happy. И то, что меня делает счастливым, это то, что я контролирую. But we're controlling our life, Но на самом деле так, что мы контролируем свою жизнь, and everybody else is controlling their life. и все остальные контролируют свою жизнь. Right? And that's been going on for thousands of years. И это происходило тысячами лет. And there's not someone we can say from history is happy. И мы не можем так дать из всей истории какого-нибудь человека, вот вам истинно счастливый человек. Can we say? If we say, who in history do we know of that was happy? Можем кого-то пример дать из жизни? Вот из истории кто-то, кого на самом деле счастливого? Any которого мы name знаем. comes up? Идея? No. If we say, who was powerful, Кто-то вот мощный, то есть who had могучий, money, у кого денег много было, who had position, у кого-то было хорошее состояние, who had позиция, prestige, престиж у него был, who had слава, intelligence. разум. So many names come up. Да, много разных обозначений происходит в Right? голову. Who was cultured, Кто был культурным, you know, or who was kind, кто был милостлив, who was thoughtful. кто был полон размышлений. So many names come. Все много Who разных is имен. happy? Кто счастлив? Not one name. Ни одного имени. Right? So in thousands of years of recorded history, Из тысячи лет всей истории, которая записана, this system doesn't work. как-то не срабатывает. Otherwise, there should be a long list of people who are happy. В противном случае нужно было иметь целый список, длинный список And they've людей, done it through all these varieties of mediums. которые они сделали с помощью разных этих способов. Intelligence, influence, money, relations, Разум, денег, влияние и так далее. right? Art, science. Наука, наука, искусство, да. Right? All these different things that are considered of value Это все вещи, которые считаются ценностями, because they're going to give you facility or answers so that you can be happy. и они должны были давать или ответы, или способы, источники того, чтобы стать счастливым. But no one's been happy. Но никто не был счастлив. This is a problem. В этом есть проблема. Right? So that means that's Krishna's point. If you think that there's something else that's going to make you happy other than Krishna consciousness, И в этом есть смысл, то, что Кришна говорит, есть ли что-то такое, что сделает вас счастливыми, кроме сознания Кришны? you won't be happy Вы не будете счастливы. because no one's been happy. Никто не был счастлив. There is no example. Нет примеров. Does that make sense? Да? So this is Krishna's point. This is the actual system to be happy. Это тот главный пункт, который Кришна здесь подчеркивает. Это система, как стать счастливым. So continuing. Продолжаем. Now the development of that faith is the process of Krishna consciousness. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. There are three divisions of Krishna conscious men. Есть три категории сознающих Кришну людей. In the third class, there are those who have no faith. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Even if they are officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfectional stage. Даже если они ради проформы занимаются преданным служением Господа, они не смогут достичь высшей ступени совершенства. Most probably they will slip after some time. Через некоторое время, вероятнее всего,
они сойдут с этого пути. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. Они что-то делают в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. We have practical experience in discharging our missionary activity, that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways again. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны с скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но поправив ее материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. Совершенствован в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first-class person in Krishna consciousness. Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив Священные Писания, стал сведущ в науке преданного служения, обрел твердую веру, называют преданной первой категории. And in the second class are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti, or service to Krishna, is the best course, and so in good faith have taken it up. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца поняли смысл священных писаний, но непоколебимо верят в то, что Кришна Бхакти, преданное служение Кришне, это лучший путь из тех, обладая такой верой, идет этим путем. Thus, they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простой душевной или благодаря общению с преданными. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. And for the first class person in Krishna consciousness, there's no chance of falling down. Преданные третьей категории могут со временем пасть. Преданные второй категории, как правило, не падают. А для преданного первой категории возможность падения исключена. One in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. Преданные первой категории будут постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the various scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Что касается преданных третьей категории, то хотя они убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно почерпнуть из священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Sometimes these third-class persons in Krishna consciousness have some tendency towards karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed, but as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga is vanquished, they become second-class or first-class persons in Krishna consciousness. Иногда преданные третьей категории в сознании Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге или гьяна-йоге. Бывает, их охватывает беспокойство, но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй или даже первой категории. Faith in Krishna is also divided into 3 stages and described in Srimad Bhagavatam. Вера в Кришну тоже подразделяется на 3 категории, о которых говорится в Шримад Бхагаватам. First-class attachment, second-class attachment, and third-class attachment are also explained in Srimad Bhagavatam in the 11th canto. В 11-й песне Шримад Бхагаватам также описывается привязанность первой, второй и третьей категории. Those who have no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply a eulogy, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. Тем, кто даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустым
славословием, очень трудно идти по этому пути, даже если они служат Господу. For them, there is very little hope of gaining perfection. У них практически нет надежды достичь совершенства. Thus, faith is very important in the discharge of devotional service. Таким образом, роль веры в преданном служении очень велика. So, here then, faith is being brought out as extremely important. Итак, здесь показывается, что вера как таковая является экстремально важной. And that is gained by association. И она получается, развивается с помощью общения. So the idea is that we should take seriously association Мы должны очень внимательно понять, что такое and take общение. seriously the study of Krishna consciousness. Мы должны серьезно взяться за изучение сознания So Кришны. we should want to hear. Мы должны хотеть слушать. By hearing, then we become advanced. С помощью слушания мы развиваемся. Right? Because we hear, we contemplate what we hear, Мы сначала слушаем, потом мы размышляем насчет того, что мы услышали. we practice what we contemplate, Мы практикуем то, о чем мы размышляли. and this gives us understanding and realization. И постепенно это дает нам понимание и реализацию. Right? So we should be making the endeavor to do this. Мы должны делать усилия сделать это. Right? In other words, we should not be content to remain on the third-class platform. Мы не должны, так сказать, быть ленивыми и оставаться на платформе третьего уровня. We should want to develop that faith that we know that the Krishna conscious process is the important process. Мы должны иметь это желание развиваться по пути, потому что сам процесс развивания сознания Кришны очень важен. Right? And that whatever we're doing in our life, we should connect to Krishna. И все, что мы делаем в своей жизни, мы должны как-то связать с And Господом, с we Кришной. have the faith that by connecting it by the elements of our life to Krishna, that's what makes it perfect. И мы должны быть полны веры того, что все элементы, которые связаны с Кришной, они сделают нашу жизнь совершенной. That's the cause of happiness. Это причина нашего счастья. Does that make sense? Да, то есть, Yeah. понимаете? So any questions on this? Некоторые вопросы по этому? Yes. According to that purport, it is said that one joins Krishna consciousness and then gaining some material results, then he leaves. Right. We conclude that the result came because of practicing Krishna consciousness. Yes. То есть вопрос был в том, что в комментариях сказано, что некоторые из преданных присоединяют сознание Кришны, получают некоторые результаты, скорее всего, материальные, и потом оставляют сознание Кришны. Можем ли мы подвести итог в том, что результат пришел по причине его участия в сознании Кришны? Махарадж говорит, да. Right. In other words, economic development comes from pious activity. Мы должны понять, что наше финансовое и экономическое развитие происходит от того, что мы занимаемся благочестивой деятельностью. Means there must be technique, Должна быть техника. but Process. technique is not enough to generate profit. Но техники недостаточно того, чтобы была какая-то прибыль. Right? Because so many people are applying technique. Очень много людей занимаются Right? They find a применением spot, техники. they have an idea, they open a shop. Они находят место, у них есть хорошая идея, они открывают магазин. Then after 3 months or 6 months, then you see it's boarded up, and somebody else is what do you call it when you redo the place? No, renovating. Yeah, for a new shop. То есть проходит 3 месяца, 6 месяцев, мы видим, что опять все закрыто, и кто-нибудь уже другое занимается реставрацией, возобновлением места, чтобы открыть новый магазин. So they have the technique, but they don't have the piety. У них есть техника, но у них не хватает благочестия. Right? So the performance of the appropriate duties, that's piety. Совершение определенных обязанностей – это является благочестием. Right? And it's a slow process. Это медленный процесс. You do some work, you get that little bit of result. Делаете какую-то работу, получаете такой результат. Krishna consciousness is so much faster Сознание Кришны гораздо более быстрое, because you're dealing with the transcendental.
Потому что мы общаемся или идет речь о том, что это трансцендентное. So the transcendental being so much more powerful. Трансцендентное это настолько более мощное It's giving transcendental result. и также дает трансцендентный результат. But at the same time, as a side thing, one gets material benefit. Но есть побочный эффект того, что кто-то может получить еще материальные результаты. Right? The facility comes. То есть все вещи, необходимые для этого, постепенно приходят. Right? And so that facility coming, then in this case, it was talking about the third class devotee. Да, то есть в этом случае шла речь о третьем классе преданных, и у них есть вещи, которые они получают в этом When классе. that facility comes, they get proud И когда эти возможности появляются, они становятся гордыми. and thinks the facility is because of me И они думают, что это все возможности того, что я являюсь причиной этого. and is mine. Это все мое. So then they become distracted by facility. И они постепенно получают свое внимание из-за тех возможностей, которые они Right? So then получили. Maya covers them, И майя постепенно их and then покрывает. they go back to their normal life И они постепенно уходят в свою нормальную жизнь. that isn't very prosperous, Isn't very... is not very prosperous. Это не очень великое такое процветание. But because Maya is covered, one doesn't notice. Но потому что майя покрыла его, он это не замечает. Does that make sense? Понимаете? Okay. So that's what he's pointing out here. One has to be careful of this because we tend to think that religion is for material profit. И поэтому мы должны быть очень внимательны, потому что существует такое неправильное понимание, что религия это является для того, чтобы материально процветать, чтобы Right? получить благо. Because when one approaches those who are, serious about religion, When one... approaches. Тот, может кто-то обратиться к тем другим людям, которые очень серьезно обращаются к религии. According to their advice in your prayer, what do you pray for? Согласно пониманию, о чем мы молимся, о чем идет вообще мольба. Good health for you and your families. Хорошее здоровье для вас, для вашей семьи, A good position for the living and the dead. хорошие условия для живых и те, которые уже померли. Right? Where we were in I think it was, I'm not sure if it's, no. It was one of the East Orthodox. You were there? Yeah. Yeah. Мы были в одном из восточно-православных, так сказать, церквей I'm или not sure if it общин. was Armenian or Coptic or one of those. Что-то или Армения, или что-то рядышком так, примерно. So when you go into the church, they have candles there. Когда вы заходите в церковь, видите очень много свеч, But you light two candles, но вы зажигаете две свечи. right? One for the living, one for the dead. Одно за тех, которые живые, одно за тех, которые Right? мертвые. Everybody should benefit, Чтобы всем было благо. right? So you pray that everybody will be happy, will be healthy. Мы молимся, чтобы все были счастливы, чтобы все были в хорошем здравии. Whatever is important to you, turn to God for that. То, что важно для вас, ради этого вы обращаетесь к Господу. So it's correct. На самом деле это правильно. But the problem is when that facility comes, Но проблема в том, что когда эти возможности, этот результат приходит, right, then we tend to forget God. но тогда у нас стремление есть забыть Бога. Because the faith is that those facilities will make me happy, not serving God will make me happy. Потому что вера нечиста в том пункте, что мы думаем, что именно те вещи, ради чего мы обращаемся к Господу, будет нас сделать счастливыми, а не само служение Господу. Right? In other words, you can get anything you want from God, so just to ask for some material facility is actually foolish. И потому что мы можем получить любую вещь от Господа, и ради этого просто обращаться с простыми материальными желаниями к Господу, это глупость. Right? One can get love of God, Можно получить любовь к Богу. the most valuable. Это самое ценное. That will actually make the living entity happy. И это то, что делает на самом деле и живое существо полностью счастливым. Right? But we will think that no, if I just have money and facility for my family, Но мы думаем так, если у нас будут деньги, если будут все необходимые вещи для моей семьи, right? That will make me happy. это сделает меня счастливым. So I turn to God and try to get that. И я обращаюсь к Господу и стараюсь получить это.
And if there's success in this area, then I will consider that, now I have what I want, now I can enjoy it. И если мы получили, в конце концов, вещи, которые молились, то мы начинаем думать: о, я получил, что хочу, я могу сейчас наслаждаться этим. Does that make sense? Да, понимаете? Right? So God then just becomes a medium to get what you want. То есть Господь появляется как будто средством того достижения тех вещей, которые мы хотим. Right? So one goes away from God. И поэтому, получив вещи, мы уходим от Бога. But one with proper understanding knows that what you want, that's the medium for obtaining God as the goal. Но с истинным пониманием мы должны понять, что те вещи, которые у нас есть, это способ, как в конце концов прийти к Богу. Does that make sense? То есть наоборот. Religionists are presenting that you use God as the medium to get what you want, rather than what you want is the medium to get God. То есть классическая религия, она преподает то, что мы обращаемся к Богу, чтобы получить, а не так, чтобы все ваши полученные вещи мы используем для того, чтобы достичь Бога. То, что желаешь, не... Да. Right? In other words, the secret is how to get what you want. То есть секрет в том, как достичь того, что желаете. The secret of all secrets Секрет всех секретов. is how to, through what you want, get God. Как через то, что вы желаете, прийти к Богу, получить Его. We understand? So that's what Krishna is talking about. So this faith must remain, because just because you've gotten material facility, still you won't be happy. То есть то, что здесь Кришна говорит, то есть вещи, которые мы получаем, вера, да, хотя вы получите, вы все равно не будете счастливы. Because whatever you get, you want more. Все, что мы получим, все равно мы захотим больше. Right? We have a Polski Fiat. У нас польский фиат машина. Right? So then we want something a little better. We want some GM or some Ford or some Fiat, or, a bigger Fiat, not that Fiat. Следующий мы хотим какой-нибудь там General Motors или Ford или Fiat. Ну, конечно, побольше Fiat уже, следующей модели. When we get that, then we think this is not enough, then we want something fancier than that. То есть, когда мы получили это, мы думаем, опс, не хватает, хочется более что-нибудь шикарное. Right? We want our Mercedes, our BMW, something. Хотя бы Mercedes, там, в жаргоне. Ладно. BMW, BMW. Right, then Bambi. we have that, then we want something fancier than that. We want a higher range of those cars. Как только мы получили эти машины, у нас, опс, уже появляется следующая планочка. Хотим, Right? что And people больше. have that, they're thinking about, Porsches and Maseratis and things like that. Когда уже получили это, потом уже следующий шаг. Ой, Porsche, Maserati и так далее. То есть этого класса машины. And those guys are thinking about Ferraris and, Lamborghinis and, these high-end Mercedes 12 cylinders. И эти мужики уже думают, или люди о более высоких, то есть Lamborghini, там 12-цилиндровых Мерседесах, Right? 5-10. And then those guys are thinking about these, $1.2 million Mercedes and, Velerons and stuff like that. И там уже начинается думать о тех Мерседесах, которые стоят там больше, чем миллион, и там Велерон. Right? And those who have that, they want that and one in a different color. И те, которые уже имеют такие вещи, они думают, я хочу это, но еще такой же другого цвета. Right? Because they want to drive it, but their daughter always wants to drive it also. Потому что они хотят ездить, но кроме этого еще дочка хочет ехать в другом направлении. And then you have your private jet, you have your helicopter. Потом у вас появляются частные машины, самолеты, и вертолеты и так далее. I know wealthy families, and there's maybe 4 people in the family, 5 people in the family. Я знаю, такие есть богатые семьи, там небольшие семьи, 4-5 They человек в have семье. 15 cars. У них 15 машин. Right? And guaranteed, there's a few that they wish they had, that they don't. И я могу гарантировать, что есть еще парочку, которые они желают получить, и которых их нету. You understand? So when we say you will not be happy with the material facilities, we mean it. И когда мы говорим, вы не будете счастливы от материальных вещей, мы на самом деле подразумеваем это. Right? Because happiness is in the future. Потому что счастье в будущем.
But when the future becomes the present, Но когда это будущее становится сейчас нашей повседневной жизнью уже, it's just the fact. это факт. And then the happiness will be the future attainment. И опять счастье будет достижение чего-нибудь в будущем. Does that make sense? Понимаете? So you can never catch happiness. Таким образом, мы никогда не можем поймать за хвост счастья. That situation is not available. И просто эта ситуация просто невозможна, она You understand? недоступна. It's always in the future. Она всегда в будущем. Does that make sense? Такой. Yeah. Yes. Man who lives in the forest. Can you want to ask who lives in the forest? No, I don't know. It's the people who live in the forest in Siberia or somewhere. They don't need anything, just take from forest everything. It's a question or it's a... Yes, right. They are they They're are happy. happy. They are happy, you're sure. I think so. That's the problem. You think, you don't know. То есть вопрос был в том, а как насчет людей, которые в Сибири, у них нет машин, они просто живут то, чего не получают в лесу. Махарадж спрашивает, они счастливы? Да, я думаю, что счастливы. Он говорит, в том-то проблема, то есть вы думаете, а вы не уверены в этом. Everybody can think. Каждый That's может fact, думать, это но факт. right? You're thinking that I'm going out working so hard in an unnatural environment, in an unnatural economy. Может быть, думать, я иду, работаю в какой-то неестественной среде, неестественном экономическом ситуации. Right? But you're thinking they're in a natural environment, they don't have to work hard, they just, as they need, they take things. То есть можно подумать так, есть люди, которые живут в естественной среде, они берут только столько, сколько необходимо. Right. То есть есть такие тоже, да. But it's hard work taking things from nature. Но на самом деле так же самое нелегко, да, тяжелая работа брать от природы то, что необходимо. How many white ants would you have to collect to get enough to feel satisfied? White ant? White ants. Termites. Сколько вам нужно будет муравьев собрать, чтобы быть счастливым? It's hard work. Это тяжелая работа. You know what I'm saying? To go out and collect a bunch of mushrooms. It's not that they're sitting there all nicely packed and everything, just sitting. One's over here, another one's over there, another one's over there. Так же самое пойти по грибы, да, то есть не так, что они все сидят на поляночке в куче, да, ждут вас одно там, одно другое там, третье там. Right? And in between there and there, there's a wild boar, and he also wants the mushroom. И между тем грибом и этим грибом там есть дикий кабан, он тоже хочет эти грибы. Right? And he's not impressed that you want it. И он вообще не впечатлен тем, что вы это хотите. You understand? So it's not easy. Это не так уж легко. No, but the problem is you think means it's good that you're thinking, but it's Хорошо, что not вы enough. думаете, но это не хватает. They don't need money, but what is their money? What is their money? They have money. У них нет денег, да, у них нет таких денег, как мы представляем, но у них какие-то деньги есть. Что является ихними деньгами? Money means value, Деньги это значит ценности. right? Like in one African village, who has the most clay pots is the most wealthy. Например, в Африке есть какая-то деревня, где у них в их имуществе на большее количество глиняных горшков. Они считают самыми богатыми. Another nation, it's who has the most cows is the most wealthy. В другой какой-то национальности в стране, там, где больше всего коров, это считается самым богатым, You understand? процветающим. Да? So they all have an economic concept. У них есть какое-то экономическое понимание. It's just not based on flat money. У них это не основано на просто деньгах. Ну, flat это It's можно. based on something that flat. Flat means that both ways, flat also. No, flat means Yeah. I mean, flat means the pieces of paper with faces on them and numbers that represents money. То есть связано на плоские деньги в смысле в том, что они
бумажка, на них написаны цифры, и там нарисованы лица всякие разные. No, that's the technical term for it. Да, то есть это технические обозначения денег. In the economic world, they call that kind of money flat money. Да, то есть в экономическом мире они называют это плоскими деньгами. Right? It means a 30 kilo brick of gold is not flat. То есть 30 килограммов золотой кирпичик это не плоские деньги, нет. Right? Because if you're working in gold in those circles, it goes in 30 kilo blocks. Да, то есть если вы работаете в таких сферах, где все идет по золоту, то там измерение идет там 30 килограммов кирпичик такой. Right? It means small, these little, 10 gram, 100 gram, those are for people who are not serious. То есть те вещи, которые там 5-10 грамм, это не для тех, которые серьезные. Does that make sense? По мелочам. Right? If you need to move your gold by forklift, that's serious. Если ваши деньги в виде золота нужно поднимать с помощью кара с этими штучками, вот это серьезное обращение к жизни. Yeah. Otherwise, В противном случае нет. does that make sense? So Понимаете? one thinks that's nice. One makes oneself feel good. То есть мы можем думать, это все прекрасно, это делает прекрасное ощущение. But you don't really are committed to it, because otherwise, why are you here? Но хотя вы понимаете, что это все так хорошо, вы недооцениваете это, потому что в противном случае, почему вы здесь тогда? You'd be out there with them. Вы были рядом с ними там. I mean, even now, here in this country, there's farmers out there. They Даже have в этой land, стране есть люди, которые живут на фермах, they have grains, they have animals. у них есть зерна, у них есть животные. So why aren't you there? Почему вы не находитесь там с ними? Because you only think. Потому что вы просто думаете. It's not actually real. Это на самом деле нереально. Otherwise, you'd be doing it. В всем случае вы бы делали это. You know what I'm saying? It's a nice discussion over a cappuccino sitting in a cafe somewhere. Это прекрасный такой диалог, сидя за чашечкой капучино где-нибудь в кофеюшке. You understand? Понимаете? In the comfort of our modern urban environment, we discuss all these things. То есть в этом в ситуации комфорта нашей городской ситуации можем поразмышлять над этим. Does that make sense? Понимаете? You know, that's what educated intellectuals do. Это то, что делают образованные интеллектуалы. Right? But that's why nobody really cares about them. Но та же самая причина, почему никто о них особенно не интересуется, не заботится. I mean, of course, the cafe owners love them. Конечно, владельцы кафе очень любят их. You know what I'm saying? Понимаете? Okay. Yes. Махарадж, когда читал комментарий, тот, кто занимается преданным служением, может достичь совершенства жизни. Не является ли преданное совершению совершенством жизни? As far as he remembers from the reading of the commentary, there was saying that one who performs devotional service achieves the goal of life. Isn't it the same that the performing devotional service is a goal of life? Means yes, but the goal is love of God. Но на самом деле, в некотором смысле да, но цель это любовь к Господу. And then that love of God is expressed through performance of devotional service. И в конечном результате тогда уже да, это любовь к Кришне проявляется через преданное служение. So devotional service is always a process. Преданное служение всегда это процесс. Right? And love of God, that's the goal. Любовь к Господу это является целью Right? So жизни. in other words, when one has that, then it's a matter of pleasing Krishna through one's service. И когда это уже достигнуто, тогда с помощью этого преданного служения мы можем удовлетворять Господа Кришну. But now it's done from the platform of love. Но тогда уже совсем другая платформа, это платформа любви к Кришне. So, in other words, all Krishna is presenting is that whatever it is we were wanting, То есть Кришна рассказывает о том, что все, что мы желаем, that's not the real problem. это не истинная проблема. The real problem is that we're trying to get those things separate from God. Проблема в том, что мы хотим достичь эти вещи независимо от Бога. Right? And we think that by doing them separately from God, they will actually be successful. И проблема в том, что
просто стараясь получать их независимо от Бога, мы будем преуспевать. Does that make sense? You know, it's just, yeah. So the difficulty is our concept of how to gain happiness doesn't work. Наша концепция того, как достичь счастья, не работает. But we're very committed to it because we feel I'm in control of the process. Но мы очень поглощены, то есть посвятили себя этому процессу только по той причине, что мы думаем, да, я контролирую этот процесс достижения While if I счастья. surrender to the Lord, Но в том случае, если я предамся Богу, then I'm under the control of someone else. то я нахожусь под контролем кого-либо другого. And if I'm controlled by someone else, I can't be happy. И если кто-то другой контролирует меня, я не могу быть Right? счастлив. This is our problem, Это наша проблема. right? And we think it's the facilities generated by our work that will make us happy. И так же самая другая концепция. То есть все вещи, которые мы достигаем, все наши возможности с помощью нашего процесса труда, это те вещи, которые делают нас But счастливыми. facilities don't produce results. Но эти возможности не производят результаты. Endeavor produces results. Результат получается с помощью усилия. Does that make sense? It means you look on the billboard, Посмотрите где-нибудь на рекламные And- щиты. you know what I'm saying? And then, like over there, there's mother, father, and 2 children. And they're all got their heads together and they're looking very smiley. Вот смотрите, там нарисованы папа, мама и еще ребенок, и они всем головы вместе, и все не улыбаются. Right? And what's the inference? И в чем вообще информация, о чем это намек? Right? If you have stuff, facility from their store, То есть подтекст такой: если вы получите вещи, купленные в нашем then магазине, you'll be smiling and happy like that. то вы будете счастливы и улыбаться так, как они. What they don't discuss is Они не обсуждают такой вопрос, как getting something from the store is facility. то есть получение чего-либо с этого магазина — это возможность, то есть это вещи, которые с помощью чего что-то делать. What did they do with that facility that made them happy? А что они с этими вещами делали, что сделали так счастливыми? That's not discussed. Это не обсуждается. So that's the point. Nobody knows. Никто не знает, Why? Because Почему? nobody does it. потому что никто это не делает. What is making them smile? Что делает их такими счастливыми, улыбающимися? Right? They're all smiling very nicely. What's making those individuals smile? Что делает вот этих конкретных людей улыбающимися, счастливыми? Right? Well, the few $100 that they're being given to sit there and smile, to take the picture, that's what's making them smile. То есть пару сотен долларов, чтобы они посидели, поулыбались во время фотографии, да, вот это то, что делает улыбчивыми. Их You understand? улыбки, да. So it's only through endeavor На that самом one деле is happy. усилие делает людей счастливыми. But no one talks about the endeavor. Никто не делает, вообще обсуждает такую вещь о том They only усилии. talk about the facilities. Они просто говорят о товарах, о возможностях, о вещах. Right? But you present the facility as a goal. И таким образом они презентуют, да, вот эти вещи, они But as являются целью. soon as you get it, it's not a goal anymore. It's just facility. Но как только мы это достигаем, это уже не цель, это уже какие-то побочные вещи. Does that make sense? Понимаете? Yeah. So that's the problem. No one talks about what you're supposed to do with the facility. Никто не говорит о том, что вы должны делать с этими вещами или возможностями. Right? Isn't it? Понимаете? If you have means if you have the very nice, what do you call it? Means you have, the city, and then you have all these port towns. I mean, right? Suburbs, I mean. Yeah, but they're on the beach. There's means you have this one next to it. One way is something. Окей. То есть есть, представьте, есть Something with a J. Юрмала. Yamala. That's Yamala. one. So like that, there's so many down the coast and around the corner, right? То есть есть город You go основной Рига. north of Riga, and then you go down and around like that, Да, то right? есть вокруг по берегу есть такие маленькие, как будто соседние города, близлежащие. So the idea is, if you have one of those, a house, one of those, you'll be happy. Ну представьте, если у вас есть дом какой-то из этих прекрасных городов, которые на берегу, значит, вы будете счастливы, правильно? Right?
And so the closer to the beach, the happier you'll be. Чем больше ближе к самому берегу моря, тем более счастливы будете. Right? But it goes up, it goes up to, what is it, if it's in a few hundred feet, then it will be how you say, 250 square meter. And if it's right there on the beach, it'll be, 4,000. Да, то есть это как тоже изменяется like square meter of the house itself. Yeah. Так же самое, это вещи, которые... Сам дом, сколько он по квадратуре, да, то есть там будет 100-200 метров, а ближе к берегу там будет по 400 метров, тоже квадрат. То есть Right? меняется тоже размер домов. But who's becoming happy? Но кто становится счастливым из этого? Huh? The guy's selling it, not you. Но тот, кто продает, не вы. Right? You understand? But they present it, if you have this house, you'll be happy. То есть они презентуют таким способом, что Right. если So у вас будет дома, быть There's счастливы. pictures of smiling children and Так people что, on the beach and the sun and то есть прекрасные картины, там солнце и песок, и улыбающиеся дети, и, you understand? понимаете? But is anybody happy? Но на самом деле кто-нибудь есть там Right? счастлив? You got to drive 2 hours to get there, 2 hours to get back. Но 2 часа ехать туда, 2 часа обратно. Right? And this summer was the coldest summer in 100 years. И это лето было самым холодным за последних 100 лет. Who wants to sit on the edge of the Baltic Ocean in 12-degree weather? Кто хочет сидеть на берегу Балтийского моря, если 12 градусов там? You want to know the fun part? Это что, настолько... The people who actually live there permanently will never live on the beach. They live a few hundred meters inside where there's no wind. То есть на самом деле те люди, которые там постоянно живут, они никогда не живут на самом берегу моря, они живут 200 метров подальше, где ветра меньше. You understand? Being on the beach, that's for the idiots. То есть то, где на самом берегу, это для идиотов. You go down there and walk your dog. То можно с собакой прогуляться. You don't live there. Вы не живете там. Who'd live there? Кто бы жил бы там? You understand? Понимаете? So the whole point is it's just an idea that you'll be happy, Это просто идея, что вы будете счастливы. but nobody's happy. Но никто не счастлив. You understand? Because before everybody was in those villages, Потому что те, которые раньше были в этих селах, в этих деревнях, when it was, like €1 for the whole property, их было за 1 евро за все владение. right? They sold it, moved to the city because you'll be happy in the city, Потому что они продали, чтобы переместиться в город, потому что там мы будем счастливы. right? Now they've all moved to the city. Now you raise the prices out there in the village, and then you say you'll be happy moving back to the village. И когда они все переместились в город, сейчас тогда подняли многократно стоимость домов там и говорят, сейчас перемещайтесь обратно туда, там будете счастливы. You understand? So that's the thing. It's what Prahlad Maharaj says is Shruti Sukhat. Or Shruti means heard and Sukhat means happiness. It means it's heard about happiness, but no one's ever gained it. То есть так как Прахлада Махараджа дал такой термин шута, это счастье от слушания, да, то есть это на самом деле не настоящее счастье, слушанное счастье, Right? услышанное счастье. Right? Two people will come together. They're at the mall, right? They got that down the street here. The end of the street on the left, there's that fancy mall. You can sit on the roof there and have lunch. То есть где-то по улице можно пройтись, там такое специальное место, где можно пообедать, поужинать на 2-м этаже, это как молл такой, ну как... What? Oh, it's not down at the end of this one? Oh, it's down this way. Okay. Это в том направлении, ну. Okay, sorry. Misinformation. Okay, so they sit on the roof there, you're getting something to eat, then you can talk to your friend, yeah, we got, some property in this place, and they'll say, oh, I got in that place. То есть сели с друзьями поболтать там вечерком на 2-м этаже, в открытом воздухе, и говорит, я получил тут владение в том, я в другом месте. Right? Так, Oh, how much did you pay? I Сколько вы paid this. заплатили? Oh, well, I paid that. Я столько заплатил, а я столько заплатил. Right? Oh, how close are you to the beach? Как далеко вы от берега моря? Yeah, but we're this close to the beach. Мы немножко поближе. No, but ours has bigger windows. А у нас побольше окна. Yeah, but ours is, an old heritage house. А у нас на самом деле дом он старый по происхождению, то есть это Oh, that's владение cold такое. and drafty. We have a nice modern house. Это там сквозняк, у нас современный дом.
But neither of them are enjoying it. Но никто и на самом деле не наслаждается этим. They're sitting here in Riga talking about it. Они сидят здесь, в Риге, и говорят об этом. Right? Does that make sense? Понимаете? Yeah. So that's the problem. It's only heard about happiness. Это только слышали о том, что есть такое счастье. So you can only be happy if you do something with it means you have something, you do something with it. Истинное счастье происходит от того, что у нас что-то есть, и мы с этим что-то делаем. That will generate a result. Это будет производить результат. Right? But we're being told that no, if you just have the facility, just having it will make you happy. Но то, что просто у нас что-то есть, какие-то возможности, ничего не сделать с этим, от этого быть счастливым. Right? It's a matter of security. На самом деле это вопрос безопасности. It's not a matter of endeavor and results. Это не вопрос усилий и результата. People are insecure. Они на самом деле не имеют такой, So you sell things based on that. нестабильной. Sorry? You sell things based on that. И на основании этого мы продаем вещи. Does that make sense? Right. So Krishna's pointing out is since it's only the endeavor and that gaining that result is actually going to generate happiness. И то, что Кришна здесь подчеркивает, то, что если у нас будет какие-то усилия, и будем делать тогда, это принесет нам результаты счастья. If you do that on the mundane platform, если будем делать на мирской платформе, you only generate more facility. И результатом будет того, что будет проводиться больше возможностей вещей. Right? That you can do something with that will generate more facility. И опять будет производить вещи, с помощью которых можно это делать. So in other words, facility simply by application generates more facility. Любая вещь с помощью действия получает еще раз больше возможностей или других вещей. Right? But on the transcendental platform, engaging that facility, но на трансцендентной платформе, занимаясь этими вещами или используя эти возможности, in connection with the Lord, особенно в связи с Господом, right? To please the Lord, чтобы Его творить, then generates spiritual happiness. она производит духовное счастье. Right? It may generate more facility anyway. Конечно, побочным результатом она может еще другие возможности развить, But that's not our happiness. но это не счастье. Our happiness is not generated by the security of having material facility. Наше счастье не происходит того, что у нас есть больше возможностей вещей, или мы более стабильны и независимы. But by exercising our relationship with the Lord. Практикуя эти взаимоотношения с Господом. Does that make sense? Понимаете? Yeah. Something else? Еще что-нибудь? Follow me, Mash. No? Все удовлетворены? Все счастливы? Everybody's Yes. happy. Everybody's happy. Oh, okay. Yes. People associate facilities, wealth, everything that you mentioned with happiness. They think that this is happiness. So how can we persuade them that this is not the real happiness? They think that facility, money, wealth. But you ask, how is it? Are they happy? То есть вопрос был в том, что в основном люди связывают эти вещи, деньги, возможности, всякие такие материальные вещи, да, с тем, что это счастье. Как нам их уверить в том, что это не является причиной счастья? Махарадж отвечает, да, спросите, на самом деле, чувствуете себя счастливыми? You're working on the principle that they are happy. They're working. No, he's working. Вы работаете на основании того, что они счастливы. But as we pointed out, they're not. Но, как мы здесь подчеркивали, они на самом деле не являются They счастливыми. only discuss that they're happy. Они разговаривают о том, что они счастливы. No one's actually happy. Но никто на самом деле не счастлив. You say you're happy, Они могут говорить, да, они счастливы. but one's not. Но не так. So it's a matter of we're looking for happiness, but if we want permanent happiness, then we have to do it in connection with that which is permanent. Если мы хотим счастья, и чтобы это счастье было постоянным,
Мы должны все вещи делать в связи с тем, что является постоянным и вечным. An endeavor on the temporary platform gives a temporary result. Любое действие и усилие на временной платформе дает временный результат. Right? And an endeavor on the eternal platform gives an eternal result. И действие и усилия на вечной платформе дают вечный результат. Right? So we're not saying that there are not moments when people aren't happy. Мы не говорим так, что нет моментов, когда люди не являются бы But the счастливы. problem is it's only a moment. Но это только моменты. Does that make sense? And people want to be happy always. Но люди хотят быть счастливы всегда. Right? The soul's eternal, so temporary happiness does not satisfy the soul. И душа вечная, и временное счастье не утворяет вечную душу. Right? Like there is, Prabhupada talks about, there's one living entity in the ocean. Прабхупада говорит историю, рассказывает историю, что есть живое существо, которое живет в океане. It's very, very big. Оно очень большое, I mean, really big. на самом деле большое. You know, so it's very hungry. Оно очень-очень проголодалось. Right? And it has a Голодное. very small mouth, И у нее like a маленькое, pin. у нее очень маленькое горло, и рот как Right? вообще. So that's all the more it can eat. Это то, что больше он может съесть, да? Right? So very big, very hungry, and like that. Представь себе, если громадное живое существо, и у нее рот такой размера уголя ушка, да, How they can't be satisfied. они не могут быть удовлетворены. So a little happiness here and there won't satisfy the soul. Немножко счастья там или тут не удовлетворит душу. Nobody wants their happiness to be temporary. Никто не хочет, чтобы наше счастье было They переходящим. want it to be permanent. Оно хочет постоянное, вечное. You understand? Why are we impressed when the product has their, since 1858? Почему мы всегда впечатлены тем надписью на каком-то продукте 15, там, 1500 какой-то там год, не знаю. Right? Because then there's that sense that if I like it, it will still be there tomorrow. То есть нам такое ощущение, что если он мне понравится, он еще будет производиться и завтра. Right? Have you ever noticed that when you finally find that particular article of, that you like, that when you go to buy next time, it's not there anymore, it's been discontinued? Не так уж ли ужасно, когда мы что-нибудь покупаем, оно понравилось, мы идем в магазин, и его больше не производят. Right? Yeah, nobody likes that. Потому что никому это не нравится, такая ситуация. But everybody gets that. Ну, каждому So- приходится с этим смиряться, получать You know what I'm такой saying? So опыт. who they're catering to, who knows? Да. Because Ком- everybody has that problem. Да, то есть те, которые это все производят, им это вообще не беспокоит, потому что они просто продают, да, вещи. Производят новые. That makes sense? So they're not happy. Они несчастливы. They only present themselves that way. Они стараются презентовать, представить себя Right. таким образом, что они No one счастливы. wants to be the idiot. Никто не хочет идиотом быть и Right. сказать, что я It's supposed to несчастлив. be you have the nice car, nice clothes, nice apartment. Мы должны then you're иметь supposed эти to be вещи. happy. Да, и если у нас есть эти вещи, машина, квартира, жена, дети и зарплата, мы должны быть счастливы. Кто They может? have all that. У них это есть, They're not happy. они счастливы. But they have to present it Но that они, they are. но они должны представить всем остальным, что так оно и есть. They don't admit because they will be foolish if they admit, yes? Yes. То есть они признают это из-за того, что тогда они проявятся с плохой, с дурной стороны, что они Yeah. несчастливы. So Они that's why трудились you- ради ничего. You point it out from the platform of the soul. То есть нужно все это преподать с точки зрения души. So then you're acknowledging, yes, they can be happy, but it's not enough happiness for the soul. То есть мы можем признать в некотором смысле, что они счастливы, но для души, как вечные существа, это недостаточно. Then they won't feel bad for having worked so hard to get all that stuff. Чтобы они не слишком чувствовали себя плохо из-за того, что они трудились тяжело ради этих вещей. Right? Because the problem is working that hard and having this stuff is not the problem. То есть работать тяжело и получать все эти вещи это не проблема, это не так страшно. That's their nature, Это их природа, right? They will do that. они это будут делать. So that's not the problem. Но это не проблема. The problem is that's not being done in connection with the Lord. Проблема в том, что это все совершалось не в связи с Господом. Right? Yudhishthira was very wealthy. Юдхиштира был очень богатым. Sudama Brahman
wasn't. Судам Брахман был вообще, ничего не Right? было у него. But the point is whatever facility they had, they used it connected to the Lord. Therefore, both were happy. Но принцип в том, что и тот, и другой, все, что он имел, он использовал для служения Господу, и поэтому и тот, и другой был счастливы. Right? And when Sudama Brahman then had so much wealth, И когда Судам Брахман получил уже столько много богатства в подарок, he was the same happy. и счастье не поменялось, он опять был столько же счастлив, как до этого. Does that make sense? Понимаете? Yes. Is a question about the technique, how to use our facility appropriate now, or you want to continue with this subject? No. I mean, that's the idea is you throw that out and it should be by contemplation. That's the next question. But if it doesn't come up, we don't talk about it. You mentioned that you proved that what you do with your facility, that's important. То есть шла речь о том, что стоит ли вообще, что за вопрос, которые могут произойти как следующие, да, что делать с теми вещами, которые мы сейчас имеем. Махарадж говорит, есть разные стадии, если вопрос появляется, созревает, мы его объясняем, если не задается, тогда мы ждем этот вопрос. If king has two facilities, his body and his kingdom. If body is attacked by some illness and kingdom by enemies, what's the principle? What should be protected first, body or kingdom? Kingdom, you can make another one. Body, you can't. То есть идея была, если у короля есть тело и государство, и на тело нападает болезнь, а на государство враги, что защищать первым? Right. Он говорит, можно сделать еще одно царство, но тела уже нет. Right? Of all the 7 limbs of the kingdom, then the king is the most important. Из всех 7 основных составных частей государства или царства, царь – это самая главная вещь. Does that make sense? Because if he exists, Если он he существует, can recreate the kingdom even if it's lost. он может возобновить, воссоздать царство, даже если все потеряно. And why is in society it is cultivated this idea that you are needed now, your endeavor is needed now, and then when everything is fine, then you can take care of yourself. Because Почему в государстве есть такой, или в обществе такой принцип, что вы должны действовать сейчас и прямо использовать все, что у вас необходимо, и после этого вы уже сможете позаботиться о себе. that way the guy above you then can play golf. Поэтому тот мужчина, начальник, который над вами, он может ради этой идеи играть в гольф. Otherwise, he has to make phone calls. В противном случае он должен звонить постоянно везде. Golf, phone calls. Golf, phone calls. Golf, right? То есть он должен убирать или гольф, или звонки по телефону. Он убирает гольф. Поэтому вдохновляет нас работать тяжело. Because the point is you have the kingdom, but if you don't have a body, what do you do with the kingdom? То есть царство и есть тело. Если, то есть царство, что с этим телом будем делать? Right? Means, in other words, Versailles is still there. Who is that? Versailles. Версаль, окей. То есть царский дворец еще до сих пор существует. Where's Louis XIV? Где 4-й Луи, Right? царь? No body, no enjoying. Никто не наслаждается там. Question is because that idea, if I don't protect my kingdom, I will not have enough facilities. Then I protect myself. If my kingdom is safe, then I have time and all facilities to take care of myself. So Yes. this is how, and it is in some cases how to decide if either I have to act immediately, let's say, to protect my kingdom. In this case, kingdom is like I use this. Everyone can have his own kingdom. Of course. And, but the point is how to decide
when it's time to take care of yourself, or no, you can make some endeavor to do your duty outside your body. То есть иногда бывает вопрос длинный, да, то есть суть в том, что когда есть разные ситуации, как легче или по какой причине определить, что важнее, заботиться о своем теле или выполнять какие-то обязанности, независимо от того, что может быть вопреки удобствам тела или даже здоровью. The point is you need both. Принцип в том, что мы должны иметь и то, и другое. The body is maintained by facility. Тело поддерживается с помощью разных вещей и возможностей. But the purpose of the facility is only to maintain the body. Но причина вот этих вещей вокруг нас это только сколько поддерживает наше So тело. the individual is primary. Индивидуальность это основное, примарное. The facilities is secondary. А все разные вещи, поддерживающие ее, это вторичное. It means you need both. Мы должны иметь и то, и другое. Just like if you're going to cook, Если you вы need будете, kitchen utensils. если на кухне мы должны, например, иметь какие-то принадлежности, да, то есть нож, там, вилку, да. Isn't it? But utensils have no meaning if you're not cooking. Но эти все ложки, вилки, они ничего не имеют значения, если не готовить ими. So the trick is first to know what's primary and what's secondary. То есть причина в том, что понять, что основное, что вторичное. And then you balance between what's regular and what's emergency. И тогда мы балансируем между тем, что регулярные действия и что являются экстремальными. Right. So whichever is the most acute at the time that you have to address. Что более акутно, более важно в тот момент, к тому мы обращаемся и действуем. Right. In other words, if you don't deal with this with the kingdom, it will be lost. But it's also conflicting with something with the health. But the health could be dealt with a little later. Then you deal with the kingdom. Да, то есть есть вещи, которые в царстве нужно прямо сейчас что-то сделать, и какой-то урон нашему здоровью может быть нанесен, но это не летально, то есть с этим можно как-то побороться и через какое-то время исправить. Поэтому мы обращаемся с той вещью, которая более важна и более экстремальна. Right? But if it's a matter of the health is what's acute, then you have to deal with that first, then after the kingdom. Но если акутный такой очень важный является именно вопрос здоровья, с этим делаем первое, а потом только насчет царства думаем. Otherwise, on a normal day-to-day working, В простом случае, повседневном нашем действии, в работах, right, you find what's a balance that both of them are taken care of. мы находим баланс, что и то, и другое оно поддерживается. Each is unique, so you have to find, what gets what time where and how to work it around. Каждая из них уникальна, и нужно распределить время, чтобы и то, и другое было присмотрено и Some things are развивалось. fixed, Что-то должно быть. so those you fix, and other things you can move. Некоторые нужно исправлять, некоторые нужно перемещать. Fixed это в смысле по времени, time-wise fixed. Yeah. То есть по времени некоторые вещи, они определены, в какое время их нужно делать, некоторые можно перемещать, то есть раньше, So the позже. fixed ones need that time. That's prominent. То есть есть вещи, которые нужно делать в определенное время. And other things, maybe Они you тоже prefer it in the morning, but it will work in the afternoon, but the important thing has to be done in the morning, so what you'd like moves to the afternoon. То есть есть вещи, которые обязательно нужно сделать с утра, есть вещи, которые могут потерпеть. То есть важные вещи делаются сразу, те, которые нравятся нам больше, они после обеда перемещаются. Right? So that's why there's tradition, so you know what things are done at what time of the day and what things then, can be moved around. И поэтому мы знаем, что вещи, которые делаются в определенное время дня, они делаются первым способом, и есть вещи, которые могут перемещаться раньше, Right? In позже. other words, if you deal with the family in the morning and the evening, it'll work. Если мы будем общаться с семьей или с ними, делать с утра и вечером, это будет нормально. Right? And because everybody's doing that, therefore you deal with the kingdom during the day. И потому что все остальные вокруг нас занимаются вещами, связанными, так называемым царством днем, поэтому мы тоже занимаемся этим днем. Does that make sense? Понимаете? Right, yeah. That's why it's always better to be one's own boss. Поэтому лучше всего быть боссом самому себе. Right? Because when they have this special contract that has to be done on Christmas weekend, Потому что у них, может быть, есть какой-то контракт или договор, что нужно сделать
точно во время, в этот конец недели, последние дни перед Рождеством. Right? So on Christmas weekend, you're flying halfway around the world. И в этот как раз дни вы летите вокруг полмира на самолете. But the boss who told you to do it is at home with his family. Ну, босс, кто сказал вам это делать, он сидит дома вместе с семьей. No? This is not my case. I am the boss. Okay. Some difficulties with this. No, but the point is you don't have someone else telling you what to do. То есть в этом причина, то есть вам никто не говорит другой, что вам делать. Да, то есть You вы можете understand? решить сами это. So it's a better position. В некотором смысле это лучшая Doesn't mean позиция. there's not as many difficulties. Это не значит, что меньше вещей проблематичных, то есть меньше решать, But но вы they're сами your решаете. difficulties. Это ваши. There's that sense of possession. Это такое ощущение личностного имущества, то есть это мои проблемы. Right? Yeah. Because the point is one has family Принцип тот, у каждого есть семья, and one has one's life. у каждого есть своя жизнь. That's the only reason to have facility, Это единственная причина, почему у нас есть эти все is to возможности. maintain that. Поддержать So это, you have to find that balance найти этот баланс. like that. So in other words, the family in one's life is primary, and that which maintains it is secondary. То есть семья в нашей жизни это основная, а то, что поддерживает эту семью, это вторичное. Okay. Job. Чаще всего не так. Right? Okay. Okay, last question. You Так, want- последний вопрос тогда сегодня. Значит ли это, что повторяя сфера имена Бога, мы на самом деле заходимся в себе, а потом целый день мы можем готовиться к So, if we chant our rounds, I mean, japam in the morning, then we care about ourselves, and during the rest of the day, we can look after our kingdom, including our body. Right. Yeah. I mean that's the easiest. Это самое легкое. But if somehow or another you have a very early morning kingdom, then you chant in the later afternoon. И если ваше царство требует от вас ваше присутствие очень рано по утру, тогда вы повторяете после обеда. Right? If your business is catching worms, then you chant later. Если у вас бизнес с утра, I mean, real worm, like, The early bird catches the worm. It's based on that. то есть там червяков ловить по утрам, тогда можете повторять по вечерам. Or you get up early. Или вы покупаете птичку, которая делает это за вас. Birdie, I mean, okay. То есть вы становитесь как это есть, сова и... Yeah, don't worry about it. It's okay. It's okay. I feel I'm not need to translate. Everybody understands No. English But here. I'm just saying it's one of those that No. it's. Americans, no. Or Yeah, it's just an English one. It means you'll have a saying like that in the local language. You just have to know what it is. I didn't know, sorry. You know, like whatever it is. Okay. So end here. Jai. Srila Prabhupada ki. Samaveta Bhakti Vrinda ki. Jai Nitai Gaura Premanandi.